आउ ए समय रे आमनकु पिता परमेश्वर निकट रे स्तुति महिमा प्रशंसा करने को साहाय्य करियछंती। विशेष कर धन्यवाद दिए आमर फादर हाउस रो आर्च बिशप आज्ञा को कि आज ए सुंदर सुप्रभात समय रे मते प्रभुंकर वाक्य आपण मानक गहन रे परिवेषण करिया पई सुजोग देछंती। आउ जो भाई आराधना करुथिले प्रारंभिक प्रार्थना कले प्रारंभिक स्तुति गान कले ता सहित जो माँ हमर प्रार्थना रे आम मानकु प्रभुंक उपस्थिति कढ़ी आनिले तांको मध्य मु विशेष भाव में धन्यवाद दिए आ समस्त मंडली को प्रेज द लॉर्ड जणे। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। आसंतु आमे नै समय रे प्रभुंक वाक्य निकट को जिबा। मोर आवाज क्लियर अछि? थैंक यू। आमे पढ़िबा हितोपदेश अध्याय 4 वाक्य संख्या 23। हितोपदेश 4:23। ତୁମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ହୃଦୟକୁ ଅତି ଯତ୍ନରେ ରଖ, ଯେହେତୁ ତହିଁରୁ ଜୀବନର ପ୍ରବାହ ଜନ୍ମେ। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। कि तुम हृदय को अति जत्न रे रख, जेहेतु तहिरु जीवनर प्रवाह जन्मे। कि तुम हृदय को अर्थात आम हृदय को आमको जत्न रे रखिबार अछि। काहेकि ना सेथिरु आमर जीवनर प्रवाह जन्मे। जीवनर प्रवाह अर्थात जीवनर स्रोत। आमे हिंदी बाइबल रे लिखिबा कि जीवन का मूल स्रोत बोली लिखा हेछि। कारण जीवनर प्रवाह, जीवनर स्रोत, जीवनर जो धारा हृदय ही प्रवाहित होता है। सेथिबे एठा लेखा हेछि कि हृदय को अति जत्नर सहित रखिबा। काहेकि ना काली प्रभुंकर दास कहउथिले कि एइरा होछि हमर शेष समय। तो ए शेष समय रे विशेष करी ए हृदय को केमिति आमे जत्न रे रखिबार अछि ताहा प्रभु हमनकु कथा कहबाकू चाहंती। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। तो जेतेबेले आमे बाइबल को पढ़िबा से समय रे आमे दुई प्रकार हृदय पाई पारुछु। तो देखिबा लूक 6:45 पद। उत्तम लोक अपना उत्तम रूप उत्तम भंडाररू उत्तम पदार्थ बाहर करे, पुणी मंद लोक मंद भंडाररू मंद पदार्थ बाहर करे, कारण हृदयर पूर्णतारू मुख कथा कहे। हालेलुया। एटा लेखा हेछि कि उत्तम लोक अपना हृदय रूप उत्तम भंडाररू उत्तम पदार्थ बाहर करे, पुणी मंद लोक मंद भंडाररू मंद पदार्थ बाहर करे, कारण हृदयर पूर्णतारू मुख कथा कहे। आमे एठे देखिବାକୁ पाउछु जे जीवनर प्रवाह हृदय होई थाए। तो जेतेबेले हृदय रे जहा पूर्ण हेकि थाए ताहा ही मुख कथा कहि थाए। सेथिमे एठी लेखा है जे उत्तम लोक अपना हृदय रूप उत्तम भंडाररू उत्तम पदार्थ बाहर करे। जहार हृदय रे उत्तम विषय अछि से ही उत्तम विषय रे कथा कहि परिबो, ता मुख उत्तम विषय ही कहिबो। आ जहार हृदय रे मंद विषय पूर्ण हेकि अछि ता मुखरू केवल मंद कथा ही बाहरिबो। तो आमे ए जो उत्तम हृदय आ मंद हृदय बा उत्तम विषय मंद विषय को हृदय रु पाई पारुछु, केमिति पाई पारुछु ता हमें देखिबा। तो प्रथमे देखिबा जे मंद हृदय रु केउ मंद विषय सब बाहरे बा कोन सब बाहरी थी। आमे देखिबा माथ्यू 15:18-20। माथ्यू 15:18-20। କିନ୍ତୁ ମୁଖରୁ ଯାହା ସବୁ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ତାହା ହୃଦୟରୁ ବାହାରେ ଓ ତାହା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଶୁଚି କରେ, କାରଣ ହୃଦୟରୁ କୁଚିନ୍ତା, ନରହତ୍ୟା, ବ୍ୟଭିଚାର, ବେଶ୍ୟାଗମନ, ଚୌର୍ଯ୍ୟ, ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଓ ନିନ୍ଦା ବାହାରେ। ଏହି ସମସ୍ତ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଶୁଚି କରେ, କିନ୍ତୁ ଅଧୌତ ହସ୍ତରେ ଭୋଜନ କରିବା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଶୁଚି କରେ ନାହିଁ। आ गोटे से विषय पढ़िदा मार्क 7:20-23 पढ़ंतु भूणी।
7। 7 ରୁ 20, 20 ରୁ 23 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ସେ କହିଲେ, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ ଠାରୁ ବାହାରେ ତାହା ହିଁ ତାହାକୁ ଅଶୁଚି କରେ, କାରଣ ଭିତରୁ ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟରୁ କୁଚିନ୍ତା ବାହାରେ, ବେଶ୍ୟାଗମନ, ଚୌର୍ଯ୍ୟ, ନରହତ୍ୟା, ବ୍ୟଭିଚାର, ଲୋଭ, ଦୁଷ୍ଟତା, ଶଠତା, କାମୁକତା, ଈର୍ଷାଦୃଷ୍ଟି, ନିନ୍ଦା, ଅହଙ୍କାର, ମୂର୍ଖତା, ଏହି ସମସ୍ତ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଭିତରୁ ବାହାରି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଶୁଚି କରେ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଟା ଲେଖା ହେଇଛି କି ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ ଠାରୁ ବାହାରେ ତାହା ହିଁ ତାକୁ ଅଶୁଚି କରେ। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରୁ କଣ ବାହାରେ? ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରରୁ କଣ ବାହାରେ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏ ବାକ୍ୟରେ, ଯେ କାରଣ ଭିତରୁ ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟରୁ କୁଚିନ୍ତା ବାହାରେ। ତ କୁଚିନ୍ତା ଗୁଡିକ କଣ କଣ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଯେ ପ୍ରଥମରେ ଦେଖିଲେ କି ବେଶ୍ୟାଗମନ, ଚୌର୍ଯ୍ୟ, ନରହତ୍ୟା, ବ୍ୟଭିଚାର, ଲୋଭ, ଦୁଷ୍ଟତା, ଶଠତା, କାମୁକତା, ଈର୍ଷାଦୃଷ୍ଟି, ନିନ୍ଦା, ଅହଙ୍କାର, ମୂର୍ଖତା, ଏସବୁ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ବାହାରୁ ଆସି ନଥାଏ, ତାହା ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଥାଏ ଏବଂ ହୃଦୟ ଭିତରୁ ତାହା ବାହାରିଥାଏ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟା, ତାକୁ ଭଲ ବିଷୟ ଶିଖେଇବାକୁ ପଡୁଛି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଆପେ ଆପେ ତା ଭିତରୁ ବାହାରି ପଡୁଛି। ସେମିତି ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ରହିଥିବାରୁ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଶିଖେଇବାକୁ ପଡିନଥାଏ, ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଅଟୋମେଟିକାଲି ବାହାରି ପଡିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ବିଷୟ ବା ଉତ୍ତମ ବିଷୟଟା ଶିଖେଇବାକୁ ପଡିଥାଏ। ତ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟରୁ କୁଚିନ୍ତା ବାହାରେ। ହୃଦୟରୁ, ଯାହା ହୃଦୟରେ ମାନେ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଅଛି, ତାଠାରୁ କଣ ହୁଏ? କୁଚିନ୍ତା ବାହାରିଥାଏ। ପ୍ରଥମରେ ହେଲା ବେଶ୍ୟାଗମନ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ମାନେ ପରସ୍ତ୍ରୀ ଗମନ କହୁଛୁ। ଚୌର୍ଯ୍ୟ, ଚୋରି କରିବା, ନରହତ୍ୟା, ଯୋଉଟା ମଣିଷକୁ ହତ୍ୟା କରିବା, କେବଳ ଯେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିବା ତା ନୁହେଁ, କଥାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଣ କରିଥାଉ? ଜଣକୁ ହତ୍ୟା କରିଥାଉ। ତାପରେ ହେଲା ବ୍ୟଭିଚାର, ବ୍ୟଭିଚାର କାମ କରିବା, ଲୋଭ, ଲୋଭ ଯୋଉଟା ନିଜ ହୃଦୟରେ ଲୋଭ ଆସିବା, ଯେମିତିକି ହାୱାର ହୃଦୟରେ ଲୋଭ ଆସିଲା ଆଉ ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପାପରେ ପରିଣତ ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେଇ ପାପରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କି ତାଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଆମ ନିମନ୍ତେ କ୍ରୁଶରେ ବଳିଦାନ କଲେ, ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳୁଛି ବା ପରିତ୍ରାଣ ମିଳୁଛି। ତାପରେ ଦେଖୁଛୁ ଦୁଷ୍ଟତା, ଦୁଷ୍ଟ କାମ ମଧ୍ୟ ସେଇ ହୃଦୟରୁ ବାହାରିଥାଏ। ଶଠତା, ମାନେ ଶଠତା ହଉଛି ଏମିତି ଛଳନା କରିବାଟା। କାମୁକତା, କାମନା ବାସନା ଯୋଉ ଆସୁଛି। ଈର୍ଷା ଦୃଷ୍ଟି, ଜଣକୁ ସହି ନ ପାରିବା। ତାପରେ ଈର୍ଷା ଦୃଷ୍ଟି, ନିନ୍ଦା, ଅନ୍ୟର ନିନ୍ଦା କରିବାଟା। ଅହଙ୍କାର, ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଯୋଉଟା କହୁଛୁ। ମୂର୍ଖତା, ଯୋଉଟା ମୂର୍ଖ ବିଷୟ ଆମେ ସବୁ କରୁଛୁ। ଏସବୁ ବିଷୟ କଣ ହଉଛି? ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟ ଭିତରୁ ବାହାରିଥାଏ, ଆଉ ସେଟା ବାହାରୁ ଆସି ନଥାଏ, ହୃଦୟ ଭିତରେ ଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ହୃଦୟ ଭିତରୁ ସେଇଟା ବାହାରିଥାଏ। ସେଟା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଶିଖେଇବାକୁ ପଡିନଥାଏ। ତ ଏଇ ବିଷୟ ଯଦି ଜଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ତାହା ହିଁ ତାକୁ ଅଶୁଚି କରେ, ଅପବିତ୍ର କରେ, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଥାଏ। ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ରହୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଦୂରରେ ରହୁଛୁ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ହୃଦୟ ରହୁଛି ଆମର, ହୃଦୟକୁ ସଦା ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ କଣ କରନ୍ତି? ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି ବା ତୋଳିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିବା ହିତୋପଦେଶ 21:2। ମନୁଷ୍ୟର ସବୁ ଗତି ଆପଣା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯଥାର୍ଥ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ହୃଦୟ ସବୁ ତୋଲନ୍ତି। ଲେଖା ହେଇଛି କି ମନୁଷ୍ୟର ସବୁ ଗତି ଆପଣା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯଥାର୍ଥ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ହୃଦୟ ସବୁ ତୋଳନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଠି ଯୋଉ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ସବୁ ବାହାରୁଛି, ମଣିଷ ଜାଣିପାରିନେ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ? ସେ ଭାବିଥାଏ ଯେ ହଁ,
ମୁଁ ଭଲ କାମ କରୁଛି ବୋଲି ଭାବିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କଣ କରନ୍ତି? ହୃଦୟ ସବୁକୁ ତୋଲନ୍ତି। ଆମର ଅନ୍ତଃକରଣ, ଆମର ହୃଦୟକୁ ସେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥାନ୍ତି। ସେ ଆମର ହୃଦୟକୁ ସେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ହିତୋପଦେଶ 11:9 ଏବଂ 10 ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ କି କେମିତି ଗୋଟିଏ ଯୁବା ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ ତାଙ୍କଠାରେ ଆମୋଦ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଉପଦେଶକ 11:9 ଏବଂ 10 ଟିକେ ପଢିବା। ହେ ଯୁବା ଲୋକ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଯୌବନାବସ୍ଥାରେ ଆନନ୍ଦ କର ଓ ଯୌବନ କାଳରେ ତୁମ୍ଭର ଚିତ୍ତ ତୁମ୍ଭକୁ ହୃଷ୍ଟ କରୁ। ପୁଣି ଆପଣା ମନର ଗତିରେ ଓ ଆପଣା ଚକ୍ଷୁର ଦର୍ଶନରେ ଚାଲ। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ସବୁ ବିଷୟ ଧରି ତୁମ୍ଭକୁ ବିଚାରରେ ଆଣିବେ। ଏହା ତୁମ୍ଭେ ଜ୍ଞାତ ହୁଅ। ଏ ହେତୁ ଆପଣା ହୃଦୟରୁ ବିରକ୍ତି ଦୂର କର ଓ ଆପଣା ଶରୀରରୁ ଦୁଃଖ ଦୂର କର, କାରଣ ଯୌବନ ଓ ଜୀବନର ଉତ୍ତମାଂଶ ଅସାର। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତ ଏଠି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ଯୁବା ଲୋକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦଉଛନ୍ତି କି ହୃଦୟକୁ କେମିତି ରଖିବାର ଅଛି। ହେ ଯୁବା ଲୋକ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଯୌବନାବସ୍ଥାରେ ଆନନ୍ଦ କର। ଯୌବନ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଯୌବନ କାଳରେ ତୁମ୍ଭର ଚିତ୍ତ ତୁମ୍ଭକୁ ହୃଷ୍ଟ କରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ୍ଭ ହୃଦୟ ତୁମକୁ କଣ କରୁ? ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ କରୁ। ପୁଣି ଆପଣା ମନର ଗତିରେ ଓ ଆପଣା ଚକ୍ଷୁର ଦର୍ଶନରେ ଚାଲ। ମାତ୍ର ଆପଣା ମନର ଗତିରେ ଓ ଆପଣା ଚକ୍ଷୁର ଦର୍ଶନରେ ଚାଲ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ଧରି ତୁମକୁ ବିଚାରରେ ଆଣିବେ। ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ଛାଡିଛନ୍ତି କି ତୁମେ ମୋ ଠାରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇକି, ହୃଦୟର ସହିତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇକି କଣ କର? ମୋ ବାକ୍ୟରେ ରୁହ। ଆଉ ତମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତମର ଇଚ୍ଛା ଯାହା ସେଇଆ କର। କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ କଣ କରିବେ? ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ବିଚାରରେ ଆଣିବେ ବୋଲି ଏ ବାକ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି 10 ପଦରେ କି ଏହେତୁ ଆପଣା ହୃଦୟରେ ବିରକ୍ତି ଦୂର କର। ମାନେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯୋଉ ବିରକ୍ତି ଭାବ ଅଛି ତାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏଠୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ବିଶେଷ କରି ଯୌବନ ସମୟରେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା, ହଠାତ୍ କି ଆମେ ରାଗି ଯାଇଥାଉ। ଦେଖିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ହାତ ଗୋଡ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥାଏ, ସେ ସମୟରେ କେହି କାହାକୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଠି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି କି ଏହେତୁ ଆପଣା ହୃଦୟରୁ ବିରକ୍ତି ଦୂର କର ଓ ଆପଣା ଶରୀରରୁ ଦୁଃଖ ଦୂର କର। ଯେତେବେଳେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ଆସିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ମନକୁ କଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ ବା ଦୁଃଖ ଆସିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କି ହୃଦୟରୁ ବିରକ୍ତି ଦୂର କର, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ତୁମର ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। କାରଣ ଯୌବନ ଓ ଜୀବନର ଉତ୍ତମାଂଶ ଅସାର। କାରଣ ଯୌବନ ସବୁଦିନ ରହିନଥାଏ କି ସବୁଦିନ ସେଇ ବିରକ୍ତି ଭାବ କାମ ଦେବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାହଉଛି ଯେ ତୁମେ କଣ କର? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କର, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ତୁମର ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଆଗକୁ ହେଇପାରିବ, ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ଉତ୍ତମ ହେଇପାରିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଥିଲେ, ମନ୍ଦ ହୃଦୟ ଭିତରେ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଥିଲେ କଣ ସବୁ ହେଇଥାଏ ଆଉ କେମିତି ରହିବା ବୋଲି। ତାହେଲେ ହୃଦୟର ଯତ୍ନ ଆମେ କେମିତି ନେବା? ସେଇ ହିତୋପଦେଶ 4:20-22 ପଢିବା, 20 ପଦ ପଢିବା। ହେ ମୋହର ପୁତ୍ର, ମୋ କଥାରେ ମନୋଯୋଗ କର, ମୋ ବାକ୍ୟରେ କର୍ଣ୍ଣ ଡେର। ତାହା ସବୁ ତୁମ ଚକ୍ଷୁରୁ ନ ଯାଉ, ତାହା ସବୁ ତୁମ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଯତ୍ନ କରି ରଖ। 22 ପଦ ଭଉଣୀ। ତାହା ସବୁ ତୁମ ଯେହେତୁ ତାହା ଯେଉଁମାନେ ପାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହା ଜୀବନ ଓ ସର୍ବାଙ୍ଗର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ତ ଏଟା ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ଲେଖା ହେଇଛି, ହେ ମୋହର ପୁତ୍ର, ମୋ କଥାରେ ମନୋଯୋଗ କର, ମୋ ବାକ୍ୟରେ କର୍ଣ୍ଣ ଡେର। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥାରେ ଆମକୁ ମନୋଯୋଗ କରିବାର ଅଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ କର୍ଣ୍ଣ ଡେରିବାର ଅଛି। ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କଣ କହୁଛି ସେହି ପ୍ରତି ଆମକୁ
କଣ କରିବାର ଅଛି? ଆମ କାନକୁ ବା କର୍ଣ୍ଣକୁ ଖୋଲା ରଖିବାର ଅଛି। ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି କି ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ଶୁଣୁ ବୋଲିକି। କାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ଶୁଣୁ। ତ ଏଠି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କି ମୋ କଥାରେ ମନୋଯୋଗ କର, ମୋ ବାକ୍ୟରେ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଲ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଲେଖା ହେଇଛି ଆହୁରି, ତାହା ସବୁ ତୁମ ଚକ୍ଷୁରୁ ନ ଯାଉ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଚକ୍ଷୁର କଣ ସାମ୍ନାରେ ରହିଥାଉ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଖି ବୁଜିବା ସେ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ରଖିବାର ଅଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆଖି ଖୋଲିବା ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ରହିବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାହା ସବୁ ତୁମ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଯତ୍ନ କରି ରଖ। ଖାଲି ଯେ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିବା, ଆମ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବା ତା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଯତ୍ନ କରିକି ରଖିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ଯେ ତାହା କଣ ହେବ? ଆମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ବି ଆସିବ, ଆମ ଆଖି ବୁଜିଲେ ବି ଆସିବ, ଆଖିକୁ ଖୋଲିଲେ ବି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ତାହା ଦେଖାଯିବ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତ ତାହା ସବୁ ତୁମ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଯତ୍ନ କରି ରଖ। କାହିଁକି ଯତ୍ନ କରି ରଖିବା? ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଯେହେତୁ ତାହା ଯେଉଁମାନେ ପାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହା ଜୀବନ ଓ ସର୍ବାଙ୍ଗର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଟେ। କାହିଁକି ରଖିବାକୁ ପଡିବ? କାହିଁକି ନା ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ଯେଉଁମାନେ ପାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହା ଜୀବନ ଅଟେ। ଯଦି ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ହୃଦୟରେ ରଖୁଛୁ ତାହେଲେ ତାହା ଆମକୁ କଣ କରିଥାଏ? ଜୀବନ୍ତ ରଖିଥାଏ ଓ ସର୍ବାଙ୍ଗର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗକୁ ସେ କଣ କରିଥାଏ? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରିଥାଉ? ଆମେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ହୁଏତ ଆମର ଜୀବିତ ଅଛୁ ବା ଆମେ ମାନେ ଜୀବିତ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିଥାଉ ସେ ସମୟରେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆମେ କଣ ହେଇଥାଉ? ମରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଉ। ଆମର ଜୀବନ ନଥାଏ, ପ୍ରାୟ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାୟ ଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ମନୋଯୋଗ କରିଥାଉ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରିଥାଉ, ସେ ସମୟରେ ଆମର ସେଇ ମରିବା ଅବସ୍ଥା ବା ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାୟ ଥାଉ ତାହା କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଆମ ଜୀବନରେ ଜୀବନ୍ତ ହେଇଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ହେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି କି ତୁମ ହୃଦୟକୁ ଅତି ଯତ୍ନରେ ରଖ, ଯେହେତୁ ତହିଁରୁ ଜୀବନର ପ୍ରବାହ ଜନ୍ମେ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ହିତ ଉପଦେଶକ 11:9-10 ପଦରେ ଯେ ଯୁବା ମନୁଷ୍ୟକୁ କେମିତି କଣ କହୁଥିଲେ? ବିରକ୍ତିକୁ ଦୂର କର, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି କଣ ହେବ? ତୁମର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ କହିକି। ତ ସେଇପରି ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି କି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ରଖିବା ସେ ସମୟରେ କଣ ହେବ? ଆମ ଜୀବନରେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ଜୀବନ୍ତ ରହିପାରିବା ଆଉ ସୁସୁସ୍ଥତା ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରହିପାରିବା। ଆମର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥତା ରହିପାରିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରହିବା ସେ ସମୟରେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରହିପାରିବା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କାହିଁକି ନା କାହିଁକି ଏଇ ଜୀବନଟା ମିଳିଥାଏ? ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋହନ 1:1 ଏବଂ 1:4 ପଢିବା ଭଉଣୀ। ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ସେହି ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ସେଇ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଜୀବନ ଥିଲା ଓ ସେହି ଜୀବନ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି। ହାଲେଲୁୟା। ତ ଏଟା ଲେଖା ହେଇଛି କି ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ସେହି ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ଆଉ 4 ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ କି ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଜୀବନ ଥିଲା ଆଉ ସେହି ଜୀବନ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି। ତ କାହିଁକି ଏଇଟା ଆମକୁ ଜୀବନ ଦେଇଥାଏ ବା ଆମର ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ସର୍ବ ଅଙ୍ଗରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଣିଥାଏ? ଏଥିପାଇଁ ଆଣିଥାଏ କି ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ଆଦ୍ୟ ଆରମ୍ଭରୁ ବାକ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ବାକ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଜୀବନ ଥିଲା ଓ ସେହି ଜୀବନ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି। ଆଉ ସେଇଟା ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୋହନ 14:6 ଯେ
प्रभु कहउछन्ति मु ही पथ मु ही सत्य एवं मु ही जीवन आ तांकठारे जे रुहे से ही जीवंत रहिथे जेहेतु ए वाक्य रे जीवन अछि आमे जेते बेले से ईश्वरଙ୍କ वाक्य को मनोयोग करिथाउ आम मानक जीवन रे ताहा आम मानकु जीवंत रखिथे सुस्वास्थ्य रखिथे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तो सेति राजा दाऊद गीता संहिता 19:14 पदरे कौन कहउछन्ति देखिबा हे सदा प्रभु मोहर शैल ओ मोहर मुक्तिकर्ता तुम्भ दृष्टि मो मुखर वाक्य ओ मो अंतःकरणर ध्यान सुग्राह्य हेउ लेखा है कि हे सदा प्रभु मोहर शैल ओ मोहर मुक्तिकर्ता तुम्भ दृष्टि मो मुखर वाक्य ओ मो अंतःकरणर ध्यान सुग्राह्य हेउ आमे देखुछु जे राजा दाऊद प्रभु को कहउछन्ति सेति जे हे सदा प्रभु मोहर शैल मोहर मुक्तिकर्ता मोर दृढ़गढ़ बा मोर शैल जे आमको रक्षा करिथांती मोहर मुक्तिकर्ता जे आमको परित्राण देथांती हालेलुया ता से सदा प्रभु परमेश्वर को कहउछन्ति जे तुम दृष्टि मो मुखर वाक्य कोन हो सुग्राह्य हेउ मो अंतःकरणर ध्यान सुग्राह्य हो जे प्रभु मो मुखरे जहा भी वाक्य बाहरिबो ताहा तुम दृष्टि रे कोन हो सुग्राह्य बोली हो बोली कहउछन्ति आहुरी कहउछन्ति कि मो अंतःकरणर ध्यान सुग्राह्य हो मु जेतेबेले हृदय रु ध्यान करिबी मो मन भितर जेतेबेले ध्यान करिबी से वाक्य कोन हो तुमरो सुग्राह्य बोली हो बोली एठी कहउछन्ति तो आम माननको भी कहियाको पड़िबो प्रभु को जे हे सदा प्रभु मोहर शैल मोहर मुक्तिकर्ता तुम्भ दृष्टि मो मुखर वाक्य ओ मो अंतःकरणर ध्यान सुग्राह्य हेउ हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आ सेति कौन करियाको पड़िबो देखंतु राजा दाऊद कौन करुथिले से गीता संहिता 119:11 पदरे देखिबा मु जेपरि तुम्भ विरुद्धरे पाप न करे एथिपई मु अपना हृदय मध्यरे तुम्भर वाक्य संचय करी रखिअछि मु जेपरि तुम विरुद्धरे पाप न करे एथिपई मु अपना हृदय मध्यरे तुम वाक्य संचय करी रखिअछि एठी राजा दाऊद लिखुछन्ति कि जे मु जेपरि तुम विरुद्धरे पाप न करे प्रभु सेतिबे मु अपना हृदय मध्यरे तुमर वाक्य संचय करी रखिअछि हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तो जेतेबेले आमे हृदय रे वाक्य को संचय करी रखिबा ईश्वरଙ୍କ वाक्य को संचय करी रखिबा ताहा कोन हुए जीवन दे थाए आ जदि गोटे हृदय रे ईश्वरଙ୍କ वाक्य रहउछि से जीवन तो विषय रहउछि ताहेले आमे आउ से पाप आड़ को जीवा कि मंद विषय आड़ को जीवा कि नहीं ना तो सेति में राजा दाऊद कहउछन्ति कि मु जेपरि तुम विरुद्धरे पाप न करे प्रभु एथिपे मु आपण हृदय मध्य तुमर वाक्य संचय करी रखी अछि प्रभु आ हे मोर दृढ़ शैल हे मोर दृढ़ गढ़ मोर परित्राण करता कौन कर तुम दृष्टि मोर मुखर वाक्य मो अंतःकरणर ध्यान सुग्राह्य बोली कहउछन्ति से गोटे प्रार्थना करछन्ति प्रभुଙ୍କ ठारे हे प्रभु मो भितरे सदा सर्वदा तुमर वाक्य रहु मो हृदय भितर वाक्य तुमर वाक्य रहु प्रभु जहा द्वारा कि मो मुखर कौन हो तुम वाक्य निर्गत हो बा मो मुखरु केवल उत्तम विषय बाहर बोली कहउछन्ति हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तो एटा कोन पाई कहउछन्ति आमे देखिबा हितोपदेश 3:1 हे मोहर पुत्र तुम्भे मोहर व्यवस्था पासर नाही मात्र तुम्भर हृदय मोहर आज्ञा सबु पालन करू हालेलुया प्रेज द लॉर्ड लेखा अछि हे मोहर पुत्र तुम्भे मोहर व्यवस्था पासर नाही मात्र तुमर हृदय मोहर आज्ञा सबु पालन करू सेति में राजा दाऊद एठरे कहउछन्ति कि मु जेपरि तुम विरुद्धरे पाप न करे एथिपे मु आपण हृदय मध्य तुमर वाक्य संचय करी रखी अछि प्रभु
ତ ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ମୋହର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଶର ନାହିଁ, ତୁମ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ରଖ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କର, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ତୁମ ହୃଦୟରୁ ସ୍ରୋତ ଜନ୍ମିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନ୍ତ ବିଷୟ ବାହାରିବ। ତାହେଲେ କଣ ହେବ ଆମେ ଦେଖିବା, 2 ପଦ ପଢିବା ଭଉଣୀ। ଯେହେତୁ ତଦ୍ୱାରା ପରମାୟୁର ଦୀର୍ଘତା ଓ ଜୀବନର ବର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ରଖିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ରଖିବା ଆଉ ତାକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯିବା, ସେ ସମୟରେ କଣ ହେବ, ଯେହେତୁ ତଦ୍ୱାରା ପରମାୟୁର ଦୀର୍ଘତା, ଆମର ଆୟୁ ମଧ୍ୟ ବଢିବ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାପରେ କଣ ହେବ, ଜୀବନର ବର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା, ଆମର ବର୍ଷ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ କରିବା, ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ସେ ସମୟରେ କଣ ହେବ, ଆମର ବର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ବଢି ବଢି ଯିବ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ହେବ, ଯୋଉଟା କି ଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମ ହୃଦୟରେ ରଖିଥାଉ, ସେ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ କଣ ହୁଏ, ଶାନ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆମେ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁ, ଆମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଆସିଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବରଟା ପଢିବା ପୁଣି, ସେ 3 ହିତୋପଦେଶ 3:3। ଦୟା ଓ ସତ୍ୟତା ତୁମ୍ଭକୁ ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରୁ, ଆପଣା ऐसे तो କଣ୍ଠରେ 5 वर्ष ଉଭୟକୁ ବାନ୍ଧ ଓ ଆପଣା ଚିତ୍ତରୂପ ପଟାରେ ଲେଖି ରଖ। 5 वर्ष काम करू। ଏଟା ଲେଖା ହେଇଛି କି ଦୟା ଓ ସତ୍ୟତା ତୁମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରୁ, ଆପଣା କଣ୍ଠରେ ଉଭୟକୁ ବାନ୍ଧ ଓ ଆପଣା ଚିତ୍ତରୂପ ପଟାରେ ଲେଖି ରଖ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ସେ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବା, ସେ ସମୟରେ ହିଁ ଏ ଦୟା ଏବଂ ସତ୍ୟତା ଆମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ଯୋହନ 14:6 ଦେଖୁଥିଲେ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି କି ମୁଁ ହିଁ ପଥ, ମୁଁ ହିଁ ସତ୍ୟ ଏବଂ ମୁଁ ହିଁ ଜୀବନ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ସେ ବାକ୍ୟ ହିଁ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ତ ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟରେ ବାକ୍ୟକୁ ରଖୁଅଛୁ, ସେ ସମୟରେ ହିଁ ଦୟା ଏବଂ ସତ୍ୟତା ଆମ ଭିତରେ ରହୁଛି, ତାହା ଆମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି କି ଆପଣା କଣ୍ଠରେ ଉଭୟକୁ ବାନ୍ଧ, ଆପଣା ଚିତ୍ତରୂପ ପଟରେ ଲେଖି ରଖ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଥା କହୁଛୁ, ଆମ କଣ୍ଠରୁ ସେ ସ୍ୱରଟା ବାହାରୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି କି ଦୟା ଏବଂ ସତ୍ୟତା ତୁମ କଣ୍ଠରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖ ଏବଂ ଆପଣା ଚିତ୍ତରୂପ ପଟାରେ ତାହା ଲେଖି ରଖ। ହୃଦୟରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ହୃଦୟ ରୂପ ପଟାରେ କଣ କରୁଛୁ, ଦୟା ଏବଂ ସତ୍ୟତାକୁ ରଖୁଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ରଖୁଛୁ, ସେ ସମୟରେ କଣ ହେଇଥାଏ ବା କଣ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। 4 ନମ୍ବର ପଦ ପଢିବା। ତାହା କଲେ ତୁମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱର ଓ ମନୁଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ସୁବିବେଚନା ଲାଭ କରିବ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ଆମଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ରହୁଛି, ସେଇ ଦୟା ରହୁଛି, ସେ ସତ୍ୟତା ରହୁଛି, ସେ ସମୟରେ କଣ ହଉଛି ନା, ତାହା କଲେ ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱର ଓ ମନୁଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ସୁବିବେଚନା ଲାଭ କରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବି ଆମେ କଣ ପାଇପାରିବା, ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇପାରିବା, ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବି ଆମେ ସୁବିବେଚନା ଲାଭ କରିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମ ହୃଦୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ରହୁଛି, ଆମ ପାଖରେ ଦୟା ରହୁଛି, ସେ ସତ୍ୟ ବିଷୟ ରହୁଛି, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହର ପାତ୍ର ପାତ୍ରୀ ହେଇପାରୁଛୁ। ତାପରେ କଣ ହଉଛି, କେବଳ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହର ପାତ୍ର ପାତ୍ରୀ ତା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସୁବିବେଚନା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମକୁ ଭଲ ବୋଲି କହୁଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଆମ ହୃଦୟରେ ରହୁଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ରହୁଛି, ଜଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ରହୁଛି, ସେ ଉତ୍ତମ ଭଣ୍ଡାରରୁ କଣ ବାହାରିଥାଏ ବା ସେ ଉତ୍ତମ ଲୋକ କଣ କରିଥାଏ ଆମେ ଦେଖିବା। ରୋମିଓ 10:10 ଏବଂ 9।
ଯେଣୁ ତୁମ୍ଭେ ଯଦି ମୁଖରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ତେବେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କାରଣ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଓ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି କି ଯେଣୁ ତୁମେ ଯଦି ମୁଖରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ତେବେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ରଖିଥାଉ, ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଆସିଥାଏ, ସେ ସମୟରେ ହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିଥାଉ ଆଉ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମ ହୃଦୟରେ ରହିଥାଏ ବା ପ୍ରବେଶ କରେ, ସେ ସମୟରେ ହିଁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଜାତ ହେଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ସେ ରୋମିଓ 10:17 ପାଇଅଛୁ କି ଅତଏବ ବିଶ୍ୱାସ ଶ୍ରବଣରୁ ଜାତ ହୁଏ ଓ ଶ୍ରବଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। କଣ ହୁଏ? ବିଶ୍ୱାସ ଶ୍ରବଣରୁ ଜାତ ହୁଏ ଓ ଶ୍ରବଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଶୁଣିଥାଉ, ସେ ସମୟରେ ହିଁ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜାତ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ଜାତ ହୁଏ, ହୃଦୟରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ସେ ସମୟରେ ହିଁ ଆମେ କଣ କରିଥାଉ? ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିଥାଉ। ତ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ସେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ରହୁଛି, ହୃଦୟରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉତ୍ତମ ବାକ୍ୟ ରହୁଛି, ସେ ସମୟରେ ହିଁ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି କି ଯେଣୁ ତୁମେ ଯଦି ମୁଖରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ତେବେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡୁଛି? ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ତ ଏ ବିଷୟ କେତେବେଳେ ବାହାରିବ? ଆମ ମୁଖରେ କେତେବେଳେ ଆସିବ? ଯେତେବେଳେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମ ହୃଦୟରେ ରହିବ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଲେଖା ଅଛି ତଳେ ସେଥିପାଇଁ, କାରଣ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଓ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରେ। ଆମକୁ ଧାର୍ମିକତା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଏଇ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କେତେବେଳେ ଆସିବ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ହୃଦୟରେ ରଖିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣିବା, ମନୋଯୋଗ କରିବା, ସେ ସମୟରେ ହିଁ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ, ସେ ସମୟରେ ହିଁ ଆମେ ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ କି ପ୍ରଭୁ ହିଁ ମୋର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ବୋଲି, ପ୍ରଭୁ ହିଁ ମୋର ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ, ସେ ସମୟରେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଫେସୀୟ 3:17। ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି କି ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଆମେ ସେଠି ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ବା ମୋର ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଆମେ ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି କି ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବାସ କରନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ହୃଦୟରେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବାସ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଯୋହନ 14:23 ପଢିବା।
ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଯଦି କେହି ମତେ ପ୍ରେମ କରେ ତାହେଲେ ସେ ମୋହର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବ। ପୁଣି ମୋହର ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବେ, ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହା ନିକଟକୁ ଆସି ତାହା ସହିତ ବାସ କରିବା। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଯଦି କେହି ମତେ ପ୍ରେମ କରେ ତାହେଲେ ସେ ମୋହର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବ। ପୁଣି ମୋହର ପିତା ତାହାକୁ ପ୍ରେମ କରିବେ, ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହା ନିକଟକୁ ଆସି ତାହା ସହିତ ବାସ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତ ଲେଖା ହେଇଛି କି ଯୀଶୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କି ଯଦି କେହି ମତେ ପ୍ରେମ କରେ ତାହେଲେ ସେ ମୋହର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବ। ପୁଣି ମୋହର ପିତା ତାହାକୁ ପ୍ରେମ କରିବେ, ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହା ନିକଟକୁ ଆସି ତାହା ସହିତ ବାସ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲିକି, ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ସେ ସମୟରେ କଣ କରୁଛୁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କେହି ମତେ ପ୍ରେମ କରେ ତାହେଲେ ସେ ମୋହର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବ, ପୁଣି ମୋହର ପିତା ତାହାକୁ ପ୍ରେମ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଆମେ ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ, ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ସେ ସମୟରେ କହୁଛନ୍ତି କି କେବଳ ମୁଁ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛନ୍ତି। ତା ସହିତ କଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଆମେମାନେ ତାହା ନିକଟକୁ ଆସି ତାହା ସହିତ ବାସ କରିବା। ଆମକୁ ଏ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମୋର ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବ, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ତୁମ ସହିତ ବାସ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ତ ଏଠି ଦେଖିଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ସେ ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ଠାରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ବାକ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି କି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମତେ ପ୍ରେମ କରିବ, ମୋର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରିବ, ସେ ସମୟରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ ନିକଟରେ ବାସ କରିବା, ଅର୍ଥାତ ତୁମ ହୃଦୟରେ ବାସ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯୋହନ 15:7 ମଧ୍ୟ ସେ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ପଢିବା। ଯଦି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋ ଠାରେ ରୁହ ଆଉ ମୋହର ବାକ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ରୁହେ, ତାହେଲେ ଯେ କୌଣସି ବିଷୟ ଇଚ୍ଛା କର ତାହା ମାଗ, ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହା ସାଧିତ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯଦି ତୁମେମାନେ ମୋ ଠାରେ ରୁହ ଆଉ ମୋହର ବାକ୍ୟ ତୁମ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ରୁହେ, ଅର୍ଥାତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ରଖିବା, ଆଉ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ରହିବା, ଅର୍ଥାତ ଈଶ୍ୱର ଆମ ଠାରେ ଯେତେବେଳେ ରହିବେ, ତାହେଲେ କଣ ହେବ? ତାହେଲେ ଯେ କୌଣସି ବିଷୟ ଇଚ୍ଛା କର ତାହା ମାଗ, ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହା ସାଧିତ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛୁ, ସେ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମ ହୃଦୟରେ ଥିଲେ ଯାଇକି କଣ କରିବେ? ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଆମ ଭିତରେ ସାଧନ କରିପାରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ବାକ୍ୟ ଯଦି ତୁମଠାରେ ରହିବ, କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ରଖିବା, ସେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟକୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ରଖିବା, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଯୋଉ ବିଷୟ ମାଗିବା ପ୍ରଭୁ ତାହା ସାଧନ କରିବେ ବୋଲି ଏଠି ବାକ୍ୟରେ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି କି ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ରଖିଥାଉ, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥାଉ। ସେଟା ଦେଖିବା ମାଥ୍ୟୁ 5:8। ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ। ଲେଖା ହେଇଛି କି ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ। ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ରଖୁଛୁ, ଆଉ ସେ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଆଉ ରହୁନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ, ଆମ ଭିତରେ କଣ ରହୁଛି? ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ରହୁଛି। ଅର୍ଥାତ ଆମେ ଆଉ ଅଶୁଚି ହେଇକି ରହୁନା। ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଥିଲେ ତାହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଶୁଚି କରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ରହୁଛି, ସେ ସମୟରେ କଣ ହୁଏ ନା ଆମର ଜୀବନ ଶୁଚି ହୁଏ, ପବିତ୍ର ହୁଏ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଅପବିତ୍ର ବିଷୟ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମ ହୃଦୟରେ ପବିତ୍ରତା ଆସୁଛି, ସେ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆମେ ପାଇଥାଉ। ଲେଖା ହେଇଛି କି ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ପଢିବା ଗୀତ ସଂହିତା 24:4।
ଯାହାର ହସ୍ତ ସୂଚି ଓ ଅନ୍ତଃକରଣ ନିର୍ମଳ, ଯାହାର ମନ ଅସାରତା ପ୍ରତି ଉଠି ନାହିଁ, ପୁଣି ଯେ ଛଳ ଭାବରେ ଶପଥ କରି ନାହିଁ, ସେ ତା ତଳଟା ଭଉଣୀ 5b। ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଆପଣାର ପରିତ୍ରାଣ ସ୍ୱରୂପ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତ ଲେଖା ହେଇଛି କି ଯାହାର ହସ୍ତ ସୂଚି ଓ ଅନ୍ତଃକରଣ ନିର୍ମଳ, ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ରହୁଛି, ସେ ସମୟରେ ଆମର ଅନ୍ତଃକରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ସୂଚି ହେଇଯାଉଛି, ପବିତ୍ର ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ କି ସର୍ବାଙ୍ଗର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଟେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ତ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଯାହାର ହସ୍ତ ସୂଚି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ହସ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ କଣ ହୁଏ? ସୂଚି ହୁଏ, ପବିତ୍ର ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଯାହାର ମନ ଅସାରତା ପ୍ରତି ଉଠି ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମ ଠାରେ ରୁହେ, ଆମେ ଅସାର ବିଷୟ ବା ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଆଡକୁ ଯାଇ ନଥାଉ। ତ ସେ ସମୟରେ କଣ ହୁଏ? ହଁ, ପୁଣି ଯେ ଛଳ ଭାବରେ ଶପଥ କରି ନାହିଁ ସେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ମିଛ ଆଡକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ତ ସେ ସମୟରେ କଣ ହୁଏ? ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଆପଣାର ପରିତ୍ରାଣ ସ୍ୱରୂପ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତ କଣ ହେବ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ରଖୁଛୁ, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଅପବିତ୍ରତା ଆଡକୁ ଯିବା ନାହିଁ, ଅଶୁଚି ବିଷୟ ଆଡକୁ ଆମେ ଯିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରିବା? ପବିତ୍ରତା ଆଡକୁ ଧାଇଁବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଧାଇଁବା। ସେ ସମୟରେ କଣ ହଉଛି ନା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ତା ସହିତ ଆପଣାର ପରିତ୍ରାଣ ସ୍ୱରୂପ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସେ ସମୟରେ ହିଁ ଆମେ ଧାର୍ମିକତା ପାଇଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି କି ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ତାହେଲେ ତୁମେ କଣ ହେବ? ଧାର୍ମିକତା ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆମେ ଯୋଉଟା ଦେଖୁଥିଲେ ରୋମିଓ 10:9 ଏବଂ 10। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଯଦି ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହୁଛି, ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉଛୁ ଯେତେବେଳେ, ଆଉ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ବା ଧାର୍ମିକତା ଯେତେବେଳେ ପାଉଛୁ, ସେ ସମୟରେ ଆମେ କଣ, କେମିତି ଆମେ ଫଳ ଫଳିଥାଉ? ଆମେ ଦେଖିବା ଲୁକ 8:15। ଆଉ ଉତ୍ତମ ଭୂମିରେ ଯାହା ପଡ଼ିଲା, ତାହା ଏପରି ଲୋକେ ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତମ ଓ ସରଳ ହୃଦୟରେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ତାହା ଧରି ରଖନ୍ତି ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଫଳ ଫଳନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତ ଯେତେବେଳେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ପ୍ରତି ଆସିଥାଏ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥାଉ, ସେ ସମୟରେ କଣ ହୁଏ ନା, ଆମେ ଫଳ ଫଳିଥାଉ। କେମିତି ଫଳ? ଯେମିତି କି ଉତ୍ତମ ଭୂମିରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବୀଜ ପଡୁଛି, ସେ ସମୟରେ ଯେମିତି ଉତ୍ତମ ଫଳ ଫଳୁଛି, ସେ ଉତ୍ତମ ଫଳ ଫଳିକି ତାହା 100 ଗୁଣା ଫଳ ଫଳୁଛି, ସେପରି ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଉତ୍ତମ ଫଳ ଫଳୁଛି। ଆଉ ଉତ୍ତମ ଭୂମିରେ ଯାହା ପଡିଲା, ତାହା ଏପରି ଲୋକେ ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତମ ଓ ସରଳ ହୃଦୟରେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ତାହା ଧରି ରଖନ୍ତି ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଫଳ ଫଳନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟକୁ ଶୁଣିଥାଉ, ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିଥାଉ, ସେ ସମୟରେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା, ତାହା ଆମେ ଯଦି ସରଳ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ଆମ ଜୀବନରେ ତାହା ଫଳ ଆଣିଥାଏ। ଆଉ ସେ ଫଳକୁ ଆମେ ନିଜେ ଖାଇବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟି ଥାଉ, ଆଉ ତାହା ଶାନ୍ତିର ସହିତ ଆମେ ବାସ କରିଥାଉ। ଯୋଉଟା କି ଆମେ ପାଉଛୁ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଗାଲାତୀୟ 5:22-23 ପାଇଥାଉ। ସେ ସବୁ ବିଷୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାହା ଖୋଲିବା ନାହିଁ। ଯେ ଆମ ଭିତରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶାନ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା, ପରୋପକାରିତା, ଏଗୁଡାକ ଆମ ବିଷୟରେ କଣ ହେବ? ଉତ୍ତମ ଫଳ ଫଳିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଶାନ୍ତିର ସହିତ ବାସ କରିବା। ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ କହୁଥିଲେ କି ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠିକି କାହିଁକି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରୁଛୁ, ଆରାଧନା କରୁଛୁ? କାହିଁକି ନା ଆମେ ନିଜେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ସହିତ, ଆମେ ଯୋଉ ନଗରରେ ରହୁଛୁ ସେଠି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା, ତା ସହିତ ଆମର ଶାନ୍ତିର ରାଜକୁମାର ଯିଏ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦିନେ ଆମେ କଣ ହେବା? ଶାନ୍ତିର ସହିତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗମନ କରିବା ବା
ऊर्ध्वକୁ नीत हेबा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु एपरि भावरे आम कोन करंती, आशीर्वाद करंती तांकर वाक्य को बा उत्तम विषय को आम हृदय जिते बेले रखुछु। तो ए वाक्य जिते बेले रुहे जन व्यक्ति केमिति होते ताहा देखिबा आमे गीता संहिता 51:17 रे। ଭଗ୍ନ ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି। ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଭଗ୍ନ ଓ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତଃକରଣ ତୁଚ୍ଛ କରିବ ନାହିଁ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भग्न आत्मा परमेश्वरଙ୍କର ଗ୍ରାହ୍ୟ ବୋଲି। हे परमेश्वर तुम्हें भग्न और चूर्ण अंतकरण तुच्छ करिब नाही। जेतेबेले ईश्वरଙ୍କ वाक्य आमठारे रहुछि आमर अंतकरण जोड़ा देखिले दया एवं सत्यतारे परिपूर्ण होछि। आमे हितोपदेशरे देखुथिले तो जेतेबेले दया एवं सत्यता आम भितरे रही थाए सेतेबेले ही आमर अंतकरण बा आमर हृदय भग्नांतकरण हो पारि थे। जन को देखिले जन को प्रति आमर अंतकरण कौन कही भग्न होते बा जन को जिते बड़े आम देखुचु जड़े असहाय अवस्था रे अच्छी से समय आमको ता प्रति दया आसी थे। आ से समय कौन करी था आमे प्रभु को निकट रे ता पई आमे निवेदन करिवार सुजोग पाई था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो लेखा है भग्न आत्मा परमेश्वर को ग्राह्य बोली। हे परमेश्वर तुम्हें भग्न और चूर्ण अंतकरण तुच्छ करिब नाही। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। काहे कि तुच्छ करते नाही से गीता संहिता 34:18 पद को देखिबा। ସଦାପ୍ରଭୁ ଭଗ୍ନାନ୍ତକରଣ ମାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଟନ୍ତି ଓ ସେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ମନା ମାନଙ୍କୁ ତ୍ରାଣ କରନ୍ତି। हालेलुया। तो जेतेबेले ईश्वरଙ୍କ वाक्य आम हृदय रे रहउछि से समय आम अंतकरण भग्नांतकरण अर्थात नम्र हृदय होउछि। आ जेतेबेले नम्र हृदय होउछि सेतेबेले प्रभु हमर निकटवर्ती अटंती। सदा प्रभु भग्नांतकरण मानकर निकटवर्ती अटंती ओ से चूर्ण मना मानଙ୍କୁ त्राण करंती। जेतेबेले आमे नम्र हेताउ तांको ठारे आमे संपूर्ण भाबरे समर्पित हेताउ सेतेबेले आमको त्राण देथांती। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सेतिबे आमे माने कोन करिबा हमर एवरी 10:22 अनुसार परमेश्वरଙ୍କ निकटକୁ ଆସିବାର ଅଛି। ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ହୃଦୟ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ଦ୍ୱାରା କଳୁଷିତ ବିବେକରୁ ଶୁଚୀକୃତ ଓ ନିର୍ମଳ ଜଳରେ ଧୌତ ଶରୀର ହୋଇ ସରଳ ହୃଦୟ ସହ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଲେଖା ହେଇଛି କି ଆସ ଆମେ ମାନେ ହୃଦୟ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ଦ୍ୱାରା କଳୁଷିତ ବିବେକରୁ ଶୁଚୀକୃତ ଓ ନିର୍ମଳ ଜଳରେ ଧୌତ ଶରୀର ହୋଇ ସରଳ ହୃଦୟ ସହ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ। ଆମେ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମେ କେମିତି ଆମ ହୃଦୟରେ ବାକ୍ୟକୁ ରଖିବା ଆଉ ବାକ୍ୟ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ହୃଦୟ କେମିତି ଶୁଚି ହେଇଥାଏ ପବିତ୍ର ହେଇଥାଏ ତାହା ଆମେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି କି ଆସ ଆମେ ମାନେ ହୃଦୟ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ଦ୍ୱାରା କଲୁଷିତ ବିବେକରୁ ଶୁଚୀକୃତ ଓ ନିର୍ମଳ ଜଳରେ ଧୌତ ଶରୀର ହୋଇ ସରଳ ହୃଦୟ ସହ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମକୁ ନମ୍ର ଭାବରେ ସରଳ ହୃଦୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅଛି, ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଧାର୍ମିକତା ପାଇପାରିବା, ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବା। ଆଉ ଯୋଉଟା ଦେଖିଲେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ କି ତୁମ ହୃଦୟ ଅତି ଯତ୍ନରେ ରଖ ଯେହେତୁ ତହିଁରୁ ଜୀବନର ପ୍ରବାହ ଜନ୍ମେ ବୋଲି ଯୋଉ ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ପଢିଥିଲେ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମର ଜୀବନ କଣ ହେବ, ଆମ ଜୀବନରୁ ଆମେ ଜୀବନ୍ତ ହେଇକି ସଦା ସର୍ବଦା ରହିଥିବା ଏବଂ ଆମ ଜୀବନରୁ ସଦା ସର୍ବଦା କଣ ହେବ ଜୀବନର ସ୍ରୋତ ବାହାରିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ନିଜେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ସହିତ ଆମ ପାଖ ପଡୋଶୀରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଆସିବ। ତା ସହିତ ଆମେ ଆଉ ଆମ ପଡୋଶୀ ବା ଯିଏ ଆମ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି ବା ଯିଏ ଆମ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆମ ଯୋଉମାନେ
आम निकटवर्ती रोचंती सेमानଙ୍କ सहित आमे शांतिर सहित प्रभुଙ୍କ निकटକୁ आमे नीत ହେଇ ପାରିବା। प्रभु ए पठित वाक्य रे समस्तଙ୍କୁ आशीर्वाद करंतु आमीन। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀ କହିଅଛନ୍ତି ହୃଦୟରୁ କି ପ୍ରକାର ଆମେ ଜୀବନର ସ୍ରୋତ ବାହାର କରିପାରିବା। ସମୟ ଅଧିକ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରିବା, ଭିଡ଼ିଓ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରିବା, ଅଡ଼ିଓ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରିବା ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆପଣ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ଆପଣ ହସ୍ତ ଉଠେଇବା ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ନିଜ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ମହାନ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସେ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ କରିବା, ପରସ୍ପର କୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବା, ଆଉ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। କାରଣ ଏ ସକାଳ ସମୟ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ। ହାଲେଲୁୟା, ହୋଶାନା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲର୍ଡ ଜିସସ୍, ଆମେନ୍। ହଁ, ଗ୍ଲୋରି ଗ୍ଲୋରି ଗ୍ଲୋରି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା धन्यवाद के साथ स्तुति हो तेरी ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति हो तेरी ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति हो तेरी ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। परमेश्वर की तारीफ करे, अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर को धन्यवाद दे, क्योंकि वो महान है, वो पवित्र है, वो दयालु है। ये सुबह उसने हमें दिया कि हम उसकी तारीफ कर सके। परमेश्वर को धन्यवाद देवा आमनकर कर्तव्य अटे। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। समझते कई बार, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। पूरा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो दरबार। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम,
प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद की स्तुति हो तेरी है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद के साथ स्तुति हो तेरी ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस। एक उच्च करताल दे प्रभु को धन्यवाद देवा। आज वाक्य निमंते प्रभु को धन्यवाद देवा। ओ सुंदर आराधना प्रभुंकर दास आमनकर अभिमन्यु आज्ञा करी अछंती, ईश्वर को धन्यवाद देवा। ओ प्रभुंकर दासींकर मुख द्वारा कथा कहि अछंती। काली आमे सुनुथिला जे वाक्य रे लिखा जाय आत्मा स्पष्ट रूपे कहउचंती, आत्मा स्पष्ट रूपे कहउचंती। आज मध्य आत्मा स्पष्ट रूपे कहिले जे कि प्रकार जीवन रो झर आमनकर हृदय रु बाहरी ए आत्मा कहउचंती। ए विश्वास रखे आम मान दिन प्रतिदिन प्रभु रे बढ़िबार अछि। निश्चय हृदय निश्चय आज वाक्य कहानी कहा निमंते अछि। आम मान हृदय को सजाड़िबा पई प्रभु कही अछंती। ए प्रकार जूम रे जोड़ी आगामी दिन मानकर मध्य में प्रभुंकर आराधना करिबा। आमनकर सहित आज पुणी थे ब्रह्मपुर प्रभुंकर मनोनीत दास मुखिया आज्ञा अछंती, से प्रार्थना करिवे। तापरे आमे माने समस्ते शेष आशीष भिक्षा नहीं आज रही सभा को बंद करी समाप्त करिबा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आसंदे आमे प्रार्थना करिबा। मंगलमय सदा प्रभु तुम से पवित्र महानाम आमे धन्यवाद करूछु प्रभु। आज आमान को तुमर प्रिय दास एवं तांकर मंडली जो माने जूम रे जड़ित समस्त दास दासी को गहन मध्य प्रभु आमान को ए सुप्रभात समय तुमरी गौरव करने निमंते साहाय्य करिथिबारु धन्यवाद प्रभु। आज ये प्रभात का समय समस्त प्रभु शुभंकर हो। आज ये प्रभात ठारू सारा दिन पर्यंत तुमरी गौरव निमंते आमान को प्रत्येक को व्यवहार करो प्रभु। आमान को सारा दिन सुरक्षा पथरे तुम्हें कड़ाई दियो। समस्त समस्या अभाव रोगग्रस्त ए समस्त विषय उद्धार करो। तुम्हारी महिमा निमंते आमे जेपरी तुमको भय सहकार प्रभु तुम्हारी सानिध्य मध्य रही तुम्हारी प्रशंसा करी आमान को पवित्र जीवन यापन करने निमंते प्रभु तुम्हें साहाय्य करो। अनेकों को परीक्षा मध्य प्रभु उद्धार करो। आज जो तुम प्रियदासी वाक्य प्रचार कली ये वाक्य प्रभु आमान को मध्य गुंजन हुई ताहा सारा दिन प्रभु आमान को मन मध्य तुम्हारी गौरव प्रकाश करो। जहाँकि संध्या समय आमे फल उत्पन्न करें तुम्हें साहाय्य कर। एवं प्रभु तुम्हारी प्रियदास जितेन्द्र भाई सत्या भाई को प्रभु तुम हस्त देवी प्रभु तांकर सेवा कार्य परिवार वर्ग को तुम्हें आशीर्वाद करने संगे संगे प्रत्येक बसी जड़ित होता प्रत्येक परिवार को तुम्हें आशीर्वाद प्रदान कर। समस्त प्रार्थना निवेदन प्रभु तुम्हें श्रवण कर गौरव संभव तुम्हें पाओ यीशु को नाम रे मांगू पिता आमीन। आमीन।